تین لوگ ایسے ہیں جن کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں. یہی شروع ہوا تھا نا رہنا جائے. نمبر ایک ماں باپ کا نافرمان. نمبر دو ومنان، احسان کر کے احسان جتانے والا. احسان کر دیا پھر چوراہوں پہ جوتے مار رہا کھڑا کر. نمبر تین ومکذب بقدر، تقدیر کو جھٹلانے والا. کمیٹی والوں نے یہ قدم اٹھایا، میں بھی اصلاح کا قدم کمیٹی والوں سے شروع کرتا ہوں. چاہے وہ کمیٹی والے ہوں، سنانے والے ہوں یا سننے والے ہوں، امام ہو یا مقتدی ہوں. پیارے ان لوگوں نے یہ محفل کی سجایا، ڈیکوریشن، لائٹنگ، کتنا خرچہ کیا. کہیں ایسا نہ ہو غرور یا تکبر کا کوئی نقطہ آ جائے. ذہن میں رکھنا کتنے لوگ حاضر ہوئے، ہر سال جلسہ کرتے ہیں اور لوگ بہت زیادہ نیکیاں بھی کرتے ہیں اور گناہ بھی کرتے ہیں، مگر آقا سے پوچھو، پیغمبر اسلام سے پوچھو، آقا آپ کی امت میں کیا کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو جلسہ کریں تو ان کا جلسہ قبول نہیں ہوتا ہے؟ اگر وہ نماز پڑھے تو ان کی نمازیں قبول نہیں ہوتی، اگر روزے رکھیں تو روزے قبول نہیں، اگر زکوٰۃ دیں تو زکوٰۃ قبول نہیں. اے آقا آپ کے امتیوں میں سے کیا ایسے بھی لوگ ہیں جو بھی عبادت کرے ان کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں؟ نبی فرماتے ہیں، اب حدیث سنو پیارے، اپنے گریبان میں جھانکو، جنت کی باتیں سن سن کے بہت زیادہ خوش ہونے والوں، میں بھی کہتا ہوں اگر کسی کے دل میں ایمان رائی کے دانے کی برابر ہے، کلمہ پڑھتا ہے، وہ جنت میں تو ضرور جائے گا، مگر اس سے پہلے قبر میں سروس بھی ہونی ہے. پیارے سنو، ذرا توجہ رکھو، ذرا ذرا سی بات پہ کودنے والوں، اچھلنے والوں، بھولنے والوں، کمیٹی والوں کی تعریف ہو گئی، کسی کی تعریف ہو گئی، وہ اچھل گیا کہ ہم جنتی ہو گئے، اللہ تمہیں جنتی کر دے. مگر سنو پیارے سنو، نبی فرماتے حدیث سنو، اور کوئی مائی کلال علماء بیٹھے ذمہ داری سے بولوں گا، اگر حدیث غلط ثابت کر دے تو پھر منہ مانگا انعام بھی دے کر کے جاؤں گا. آقا فرماتے قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ثلاثہ لا يقبل اللہ عز وجل صرفا ولا عدلا، آق ومنان ومکذب بقدر. میرے نبی فرماتے کسی مولانا کا کہنا نہیں، کسی مولانا کا یہ کہنا نہیں ہے، بلکہ کس کا کہنا بولو؟ آقا کا فرمان ہے، یہ آقا کا کہنا ہے. آقا فرماتے ہیں میری امت میں تین طرح کے لوگ ایسے ہیں. کتنی طرح کے بولو؟ اگر سجدہ کرے تو سجدہ قبول نہیں، رکوع کرے تو رکوع قبول نہیں، کوئی بھی عبادت کرے تو کوئی عبادت قابل قبول نہیں. جب فرض قبول نہیں تو نفل کہاں سے قبول؟ مائک والے بھائی تھوڑا مائک کا خیال رکھیں، کدھر ہے کس طرف ہے؟ جدھر بھی ہو میری آواز سننے ہو تو مائک کا خیال رکھیں. نبی فرماتے ہیں تین طرح کے لوگ ایسے ہیں جن کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں. وہ تین طرح کے کون لوگ ہیں؟ اب جھانکنا پڑے گا اپنے گریبان میں، دیکھنا پڑے گا، کہیں ہم ہی تو نہیں ہے، مولانا بھی دیکھ سکتے ہیں، عوام بھی دیکھ سکتی ہے. کہیں ایسا تو نہیں ہے ہم ہر سال جلسہ کر رہے ہیں مگر جلسہ قبول نہیں، ہم نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں مگر نمازیں قبول نہیں، ہم زکوٰۃ بھی دے رہے ہیں مگر زکوٰۃ قبول نہیں.
कितने लोग हैं बोलो? कहीं ऐसा तो नहीं हो कि आप में से भी कोई ऐसे हो नारा लगाने वालों सुनो, जलसे में आने वाले अपने आप को पक्के सच्चे नबी का गुलाम कहलाने वाले, कौन सा ऐसा मुजरिम है, कौन सा ऐसा खताकार है, कौन सा ऐसा गुनाहगार है, कौन सा ऐसा जुर्म करने वाला है। उलमा से पूछो, अगर किसी ने शराब पी ली, अल्लाह ना करे कोई ऐसा करे, अगर किसी ने शराब पी ली, शराब पीने के बाद वो नशे से बाहर हो गया, उसके कपड़े पाक साफ हैं, शराइत नमाज पाए जा रहे हैं, अब मस्जिद में जाकर के नमाज पढ़े, शरअन उसकी नमाज हो जाएगी, शरअन उसकी नमाज हो जाएगी। फिर कौन सा ऐसा जुर्म है, कौन सी ऐसी खता है? प्यारे, आज लोग कम से कम 30% लोग इसी में मुब्तला, ये गुनाह कर रहे हैं, ये जुर्म कर रहे हैं, एक तरफ नमाज भी हो रही है, एक तरफ जलसे भी हो रहे हैं, मगर आज उनसे पाक से ये पैगाम लेकर के जाओ, ये दीवार हटा दो ताकि हमारी नमाजें होने लगे, हमारी इबादतें होने लगे। कौन सा ऐसा जुर्म, कौन सी ऐसी खता? सुनो, नंबर 1 याद करने वालों कर लेना, दिल की तख्ती पे नोट कर लेना, अब तो कापी पेन की जरूरत नहीं, हर एक पे मोबाइल होता, जरा सुन लो तवज्जो से। नबी फरमाते सलासा, 3 किस्म के लोग ऐसे हैं, ला यक़बलुल्लाहु अज़्ज़ा व जल सरफन वला अदला, जिसका न फर्ज कबूल होता न नफल कबूल होता। नंबर 1 अला कुल्लि वालिदैहि, नबी फरमाते वो है जिसकी नमाज़ें कबूल नहीं, रोज़े कबूल नहीं, जलसा कबूल नहीं, वो है जो अपने माँ बाप का नाफरमान है, जो अपने माँ बाप का कहना नहीं मानता, जो अपने माँ बाप को तकलीफ देता। कितने लोग हैं नोटों की बरसात कर देते हैं और मां तड़प रही है, उसे 100 रुपए की दवा नसीब नहीं हो रही। कितने लोग ऐसे हैं, हजारों रुपए अगर नाम के ऊपर आ जाए तो चंदे में भी दे देंगे, देना चाहिए दीनी काम में, आगे बढ़ना चाहिए। कितने लोग हैं सिर्फ नाम और नमूद की वजह से हजारों रुपए खर्च कर देते हैं, मगर माँ बाप घर में सिसक रहे हैं, फांसी में पड़े हैं, उन्हें बलगम आ रहा, हाथ पांवों में दर्द है, बीमार है, वो माँ बाप की तरफ नजर उठा करके नहीं देखता, माँ बाप नाराज हो चुके हैं। याद रख ले, तू कितना ही बड़ा मौलवी बन जा, तू कितना ही बड़ा मुफ्ती बन जा, तू कितने ही जलसे करा ले, कितनी नमाजें पढ़ ले, कितने रोजे रख ले, नबी ने फरमाया अगर माँ बाप नाराज है तो उसकी इबादत बेकार। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन, अज़मते वालिदैन, नारे तकबीर। यहीं से नहीं, थोड़ा सा और जरा आगे बढ़ो, और थोड़ा सा आगे बढ़ना पड़ेगा। लोग जन्नत के ख्वाब देखते हैं, ये उर्से पाक है ना, उर्से पाक क्या है बोलो? वहां से मैं आया, आप भी आए। कितनी औरतें, कितनी लड़कियां मोबाइल लिए घूम रही हैं, और कितनी लड़कियां 2-2, 3-3 इकट्ठी होकर के हंसी मजाक कर रही हैं। कितनी लड़कियां, एक लड़का खड़ा वो बातें कर रही हैं, उसे ना बाप की शर्म है ना माँ की शर्म है। ये सारी लड़कियां अमेरिका से आई होंगी, इंग्लैंड से आई होंगी, यूरोप के कहीं किसी मुल्क से आई होंगी, खेत में पैदा हुई होंगी, नदी में बह के आ। किसकी बेटियां आई है? अरे ये किसकी बेटियां है? ये माँ बाप बड़ा सीधा है, बड़ा भोला। सिर्फ सीधा और भोला ना इसी चीज में है, वैसे नहीं है। वैसे तो जिसका ले लिया उसका दिया ही नहीं। कितनों की जमीनें दबा ली, कितनों का हक मार लिया। जरा सोचो, गौर करो, फिर कहते हो यार हालात बहुत खराब है। मैं पूछना चाहता हूं, बाप थोड़ी सी शर्म आया गैरत कर ले। तेरी गैरत मर गई है, तेरी शर्म आया दफन हो गई है। मुझे पता कहां तेरी शर्म आया। तेरी 18 साल की बेटी, 16 साल की बेटी, 20 साल
خوبصورت پیغام ہے. زندہ باد. اور تم نے کیا کر رکھا ہے؟ کون آئے گا؟ دروغہ جی آئیں گے، امام صاحب آئیں گے، مفتی صاحب آئیں گے، مقرر صاحب یا شاعر صاحب، ناظم صاحب. تمہاری بیٹیاں آئی، کسی اور کی بیٹیاں نہیں. اللہ جوان بیٹی ہے، اتنا بڑا سیدھا باپ تھوڑی ہے، پاگل ہے اتنا بڑا کہ اتنا بڑا موبائل دے دیا بیٹی کو. لے بیٹی جا غنڈہ گردی کرتی رہی. کیوں دیا موبائل؟ ٹرک چل رہے ہیں، بسیں چل رہی ہیں، ہوائی جہاز چل رہے ہیں، ٹرینیں چل رہی ہیں، فیکٹری چل رہی ہے. تمہاری بیٹی کی کیا چل رہا؟ کیوں دیا یہ بڑا موبائل؟ 3 روٹی کھاتے ہو، 1.5 کی عقل رکھو. یہ بھی کیا تمہیں کتابوں میں ملیں گی؟ اتنی عقل نہیں ہے. ارے میں تو اس باپ پہ حیرت کرتا ہوں جس کی جوان بیٹی، ابھی بھی جا کے دیکھ لو. میں آیا ہوں بھائی صاحب، مجھے لے کے آیا موٹر سائیکل پہ، دیکھ لو کتنی ایسا لگتا ہی نہیں. ایسا لگتا ہے بالکل جیسے آوارہ بھیڑ بکری کی طرح، گائے بھینس کی طرح چھوڑ دیا. جاؤ چرو کھاؤ پیو. توبہ توبہ، لا حول ولا قوت الا باللہ. اور ویسے کہتا میں یوں اور میں تو ایک مرتبہ گریبان میں جھانک دو. اب ذرا نبی کی حدیث سن لے پیارے، اسی پر حدیث سنانے کے لیے جا رہا ہوں. منہ کو کلیجہ آ جائے گا. آج ماں باپ تمہیں اپنی بیٹی کو روکنا پڑے گا. نبی فرماتے حدیث بھی پڑھ دو تاکہ علماء کی موجودگی میں میری بات اور پختہ ہو جائے. نبی فرماتے ثلاثہ لا يدخلون الجنہ علی کل والدی والدیوس ورجلۃ النساء. نبی فرماتے ہیں 3 لوگ جنت میں نہیں جا سکتے. ایک تو ماں باپ کا نافرمان جنت میں نہیں جا سکتا، دوسرا دیوس جنت میں نہیں جائے گا. ارے دیوس کون ہے؟ دیوس وہ ماں باپ ہے جن کی بیٹیاں آوارہ گھوم رہی ہیں. دیوس وہ ماں باپ ہے جن کی بیٹیاں فیشنیلے کپڑے پہن رہی ہیں. دیوس وہ ماں باپ ہے جن کی بیٹیاں غیر لڑکوں سے باتیں کر رہی ہیں. دیوس وہ ماں باپ ہے جن کی بیٹیاں غیر مردوں سے باتیں کر رہی ہے. دیوس وہ ماں باپ ہے جن کی بیٹیاں شریعت مصطفیٰ کو داغ داغ کر رہی ہے. وہ ماں باپ سن لے، نبی فرماتے ہیں دیوس جنت میں نہیں جا سکتا. اب تیرا پیر کوئی بھی ہو، تیرا امام کوئی بھی ہو، تیرا مفتی کوئی بھی ہو، تیرا مولوی کوئی بھی ہو، تیرا مقرر کوئی بھی ہو، تیرا شاعر کوئی بھی ہو، تیرا امام اگر نبی منع کر دے تو امام جنت میں نہیں لے جا سکتا. اگر نبی منع کر دے تو پیر جنت میں نہیں لے جا سکتا. اگر نبی منع کر دے تو کوئی مائی کا لال جنت میں نہیں لے جا سکتا. نبی نے فرمایا دیوس جنت میں نہیں جا سکتا. اپنی خیر بنا. دیکھ تیری بیٹی گھر میں ہے یا عرس میں ناچنے والی عورتوں کی طرح کپڑے پہن کے بے حیائی کر رہی ہے. زندہ باد. ارے کیا خوبصورت پیغام دیا ہے حضرت. واہ 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 واہ. زندہ. ارے کیا خوبصورت پیغام دیا ہے حضرت. واہ 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 واہ. ارے زندہ باد زندہ باد. کیا خوبصورت یا علی یا علی. چلو یار پتہ نہیں کیا ہو گیا لوگوں کو، کیا ہو گیا. نہیں ویسے سب اپنا دکھ درد سب بتائیں گے کہ یار ایسا ہونا چاہیے ویسا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اپنی بیٹی کیوں نہیں رک رہی ہے. اللہ فرماتا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. یہاں تو پھر بھی اللہ کا فضل ہے، کمیٹی والے عرس کے موقع پہ جلسہ کرتے ہیں، اچھے اچھے شاعروں کو بلاتے ہیں. یہ گناہگار بھی اس سال حاضر ہوا. گزشتہ سال دعوت پیش کی تھی مگر میری تاریخ خالی نہیں تھی. آج حاضر ہوا. اللہ کا فضل ہے. بعض جگہ تو حضرت عرس کا بھی تماشا بنا دیا، عرس کا تماشا بنا کے رکھ دیا. اسٹیج بنایا، قوال ادھر بیٹھا، قوالا ادھر بیٹھی ہے.
लेडीज इधर है, जेंट्स इधर है। अब वो ताली बजा बजा के उसे गंदे गंदे शेर कह रही है, और ये ताली बजा बजा के इसे गंदे अशार कह रहा है, और नौजवान थूक लगा के यू नूट कर रहा है। इनकी रगों में शैतान दौड़ रहा है। इसका नाम उर्स। कमेटी वाले मूंछों में हाथ फेर रहा है, बड़ा भारी उर्स हुआ है। बेफिक्र रहे, कब्र में इतनी पिटाई होगी, धमाल मचा दी जाएगी। कोई भी अल्लाह वाला कभी शरीयत के खिलाफ उसने कदम नहीं उठाया। क्या कह रहे हैं? तुम्हारी माँ का भी इंतकाल होता, बाप का भी इंतकाल होता, दादा दादी का भी, उनके 10वें तीजे 40 बरसी में नहीं, उनकी कब्र पे जाके नचाओ। हालांकि वहां भी इजाजत नहीं दे रहे हूं, तंबीहन ये लफ्ज बोल रहा हूं ताकि खराश छुट जाए। समझ में आ रही बात? अल्लाह के वली से तुम्हें क्या निस्बत? अगर मोहब्बत है तो वो काम करो जो शरीयत के मुवाफिक है, वो काम हरगिज़ मत करो जो शरीयत के मुखालिफ। वाह वाह, बस नाम हो गया, बहुत भारी हुआ, बहुत भारी साहब। अब देख लो वो फैशनीले कपड़े पहने। अच्छा, मैं इस अब्बा से पूछना चाहता हूं, और थोड़ी देर अम्मा से। ये जो बड़े बड़े मोबाइल दिए ना, मुझे मोबाइल से एलर्जी नहीं है, मगर बताऊं, इस माँ को सब पता है जो इसकी बेटी ना जीने की आड़ में खड़े होकर आधा घंटा बात कर रही है। कभी दामन इधर को फेंक रही है तो कभी इधर को फेंक रही है, कभी ऐसे में टक रही है, जो गिजरा गिजरा के जो बातें कर रही है। ये अम्मा पागल है कि अब भी नहीं समझ रही किससे बात कर रही है? अरे बोलो, आधे घंटे तक जो जीने में खड़े हुए, कभी चढ़ रही है, कभी उतर रही है, ये सारी हरकतें अम्मा तू पागल। तुझे तो नबी ने सबसे पहला मदरसा बताया, उतलुबुल इल्म मिनल महदी इलल लहद, इल्म हासिल करो माँ की गोद से गोद तक। हाय हाय हाय। मगर जरा सोचो कि इस अम्मा को पता नहीं है मेरी बेटी जो मोबाइल पे आधा आधा घंटा छत पे खड़े होकर बातें कर रही है, कौन सा ऐसा रिश्तेदार है? इस अम्मा से पूछो, अम्मा तू पागल तो नहीं है? जब ना बदनामी उड़ गई और 10-20 लफंगे हर मोहल्ले में ढूंढ लो, जो ना काम के, ना धाम के, ना स्कूल जा सकता, ना मदरसे जा सकता, ना कोई काम सीख सकता, ना कोई ढंग का काम कर सकता, उल्टी सीधी पैंट पहनी, बाल रखा लिए वो गधों की तरह, जैसे न्यूला बैठा सर पे, और गालों में गड्ढे, आंखें तैरा रही हैं, कूले पे गोश्त नहीं है, पैंट निकली जा रही है, जो रहा बचा कंगा लगा रहा, अब झांक रहा, ताक रहा, मोहल्लों में छतो छतो देख रहा, ढूंढ रहा। क्या करेगा तू? जैसे बौराने कुत्ते नहीं होते, बौराने कुत्ते बाज बाज मेले में इसी अंदाज में घूम रहा है, इसी अंदाज में मेले में घूम रहा है। अरे क्या तू काम नहीं कर सकता? क्या तू स्कूल नहीं पढ़ सकता? मदरसे नहीं जा सकता? पहले मुसलमानों के बच्चे स्कूल टॉपर होते, मदरसे में फलसफी और मंतकी, नहवी, सरफी, समझे, मुहद्दिस और ये सब बन के निकलते थे। अब तो नाकारा लड़के, यार कोई लड़की कोई लड़का ऐसा नहीं है जो एक दूसरे से मोबाइल पे टच ना हो। अब्बा को भी पता है, अम्मा को भी पता, भाई को भी पता, बहन को भी पता, सब बिल्कुल भोले बड़े, फिर कह रहे हैं यार माहौल बहुत बिगड़ गया। माहौल तुम्हारा माहौल कब्र में चलेगा, कब्र में चल के संभलेगा। कौन संभालेगा ये माहौल? ये जो इतना बड़ा मोबाइल दे दिया, बेटी रात को मोबाइल पे चैटिंग कर रही है 12-12 बजे तक, इस अम्मा को पता नहीं है क्या? जब बिगड़ गई, बदनामी उड़ने वाली है मोहल्ले में, तो अब रो के आई शौहर के पास, मगरमच्छ के आंसू, कि पता नहीं मेरी बेटी पे किसी ने जादू कर दिया, दिमाग फिरवा दिया, पता नहीं क्या हो गया, बड़ी अच्छी थी, अब तो उसी का नाम ले रही है। इस अम्मा की कमर पे 3 लठ मारो, तोड़ दो कमर। कहीं इतने जादूगर नहीं बैठे जो दिमाग फेर रहे हैं। सबसे बड़ा जादूगर जो जादू है ये मोबाइल है, मोबाइल। कहीं इतने जादूगर नहीं है। यार क्या हो गया हमें? प्यार ये हमें और आपको सुधरना होगा, हमें और आपको संभालना होगा। उलमा सिर्फ तुम्हें पैगाम दे सकते हैं, अमल तुम्हें करना पड़ेगा। आज उनसे पाक से ये अमल लेकर के जाओगे, बोलो इंशाअल्लाह। और क्या देखा जाता है हजरत, इतना बड़ा मजमा, इतना बड़ा मजमा। मैं एक बात पूछता हूं तुमसे, तुम्हारे सबके यहां इंतकाल होता होगा, मौतें होती होंगी। आज तक तुमने कोई शख्स ऐसा देखा
جس کا بھائی انتقال کر چکا ہو اور وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت نوچ نوچ کے کھاتا ہو؟ بولو اتنے بڑے مجمع میں دیکھا تم نے؟ نہیں دیکھا نا؟ اور اگر کوئی ایسا کرے تو وہ کتنا خراب انسان ہوگا جو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت نوچ نوچ کے کھاتا ہو۔ اگر تمہیں مل جائے تو اس سے دوستی کرو گے؟ ارے بولو نا، اس کے ساتھ پلیٹ میں کھاؤ گے، دسترخوان پہ بٹھا لو گے، اس سے رشتہ داری کرو گے؟ اور اگر تم ایسا کرتے ہو تو آج عرس پاک میں توبہ کرو گے؟ بولو توبہ کرو گے اگر ایسا کرتے ہو؟ بولو انشاءاللہ۔ تم میں کم سے کم 50% لوگ ایسے ہیں جو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے جیسا کرتے ہیں۔ اب آپ کہو گے جناب ہماری 20 سال کی عمر ہو گئی، ہماری 25 30 50 سال کی عمر ہو گئی، ہم نے اپنی عمر میں ہم نے کرنا تو الگ، کبھی ہم نے دیکھا بھی نہیں کوئی اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا کے، مرے ہوئے بھائی کا گوشت نوچ نوچ کے کھاتا ہو۔ پیارے میں خوشخوشی بات کرنے کا عادی نہیں ہو۔ اگر میں کسی شاعر صاحب کی بات بتاؤں تو ہو سکتا ہے یہ کہے کہ ہم ان کی بات نہیں مانتے، اگر کسی عالم کی بات کروں تو ہو سکتا ہے یہ کہے ہم ان کی بات نہیں مانتے۔ پھر کس کی بات بتاؤں؟ ارے میں قرآن کی بات بتاتا ہوں، قرآن سامنے رکھتا ہوں۔ اللہ کا کلام، پوری دنیا غلط ہو سکتی ہے کہ اللہ کا کلام غلط ہو سکتا ہے؟ قرآن کا ایک ایک لفظ سچا ہے، قرآن کا ایک ایک حرف سچا ہے، قرآن کی ایک ایک آیت سچی ہے، قرآن کی ایک ایک آیت سورت ایک ایک سورت سچی ہے۔ اگر کوئی اس میں شک کرے تو اس کے ایمان میں شک ہے، اگر کوئی غلط مانے تو اس کا ایمان غلط ہے، اگر اس کو بیکار جانے تو اس کا ایمان بیکار ہے، اگر اس کو نہ مانے تو ہم اسے ایمان والا نہیں مانتے۔ بولو ہے کہ نہیں ہے؟ سنو لوگوں، کون ہے وہ؟ تم میں 50% ہے۔ اب تمہیں چہرہ دکھانے جا رہا ہوں، آج تمہیں توبہ کرنی پڑے گی اللہ والے کے اس میں، علماء کی موجودگی میں تمہیں یہ توبہ کرنی پڑے گی۔ ارے کون ہے جو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاتا ہے؟ اب سنو، اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ۔ ان سے پوچھو یہ قرآن کی آیت ہے یا کہ نہیں؟ قرآن کی آیت ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے اگر کوئی غیبت کرتا ہے، اگر کوئی چغلی کرتا ہے، اگر کوئی پیٹھ پیچھے برائی کرتا ہے، وہ غیبت کرنے والوں سنو، چوراہوں پہ تیری میری برائی کرنے والوں سنو، پیٹھ پیچھے ادھر کی ادھر کرنے والوں سنو، کتنے لوگ ایسے ہیں 50% سے زیادہ، 50% سے زیادہ جو غیبت کرتے ہیں، چغلی کرتے ہیں، برائی کرتے ہیں۔ غیبت کرنے والوں، برائی کرنے والوں، یہ تیرا میرا کلام نہیں، اللہ کا کلام ہے۔ اللہ فرماتا ہے اگر آپس میں کوئی ایک دوسرے کی غیبت کرتا ہے ایسا ہے جیسے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے جیسا۔ کبھی دیکھا گریبان میں جھانک کے؟ کبھی دیکھا اپنے آپ کو؟ ویسے بہت بڑا مفتی بنے گا، چوراہوں پہ فتوے جھاڑ رہا، فتوے، دعائے قنوت سنبھل کے یاد نہیں ہے، نماز جنازہ یاد نہیں، مردے کو نلانے کا پتہ نہیں، مٹی دینے کی دعا معلوم نہیں۔ ویسے مفتی ہے مفتی، چوراہوں پہ برائی کرنے پہ آ جائے تو عالم امام تک کو نہیں چھوڑتا۔ ذرا ہوش میں آؤ، اگر کوئی غیبت کرتا ہے، چغلی کرتا ہے تو ایسا ہے جیسے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاتا۔ آج کے بعد غیبت کرو گے، چغلی کرو گے، برائی کرو گے، اگر تمہیں اللہ اور رسول کا واسطہ اگر سچے دل سے توبہ کرتے ہو تو میرے ساتھ ہاتھ اٹھا لو۔ سچے دل سے اگر توبہ کرتے ہو تو ہاتھ اٹھا لو، بولو یا اللہ عرس پاک میں آج ہم توبہ کرتے ہیں، مولا آج کے بعد غیبت نہیں کریں گے، آج کے بعد چغلی نہیں کریں گے، آج کے بعد ادھر کی ادھر نہیں لگائیں گے، لوگوں میں جھگڑا اور فساد نہیں۔ رکھ لو، اگر عرس پاک میں نہ قبول ہوگی خدا کی قسم بیڑا پار ہو جائے۔ یہ برائیاں ایسی ہیں جو ہمارے سماج میں گھر کر چکی ہیں مگر پتہ ہی نہیں ہے، ہوش ہی نہیں ہے۔ اللہ ذرا پیارے توجہ دو اپنے اوپر، غور کرو اپنے اوپر۔ میں نے کہا تھا نا
ہر بات یا تو حدیث پہ لا کے ٹیکوں گا یا قرآن پاک کی آیت کریمہ پہ لا کے ٹیکوں گا، کیونکہ بہت ماشاءاللہ شان والا فضل والا شاعر یہاں پہ جلوہ گر ہے، جن کو میں بھی پسند کرتا ہوں، اور میں کیا چیز ہوں، بڑے بڑے اکابر علماء پسند کرتے ہیں، سمجھ میں آگے، بزرگان دین پسند کرتے ہیں، اور واقعی جب پڑھتا ہے آواز میں اللہ نے مٹھاس دی ہے۔ میں تو دعائیں کرتا ہوں اللہ نظر بد سے محفوظ و معمون فرمائے۔ پیارے گریبان میں جھانکو، کتنا برا ہوگا یار وہ انسان، ذرا توجہ، کتنا برا ہوگا وہ انسان آج جو لڑکیوں کو ادھر ادھر جھانک رہا تاک رہا، مگر وہ انسان کتنا برا ہوگا جو سگا بیٹا ماں کے ساتھ غلط حرکت کرتا ہو، ماں کے ساتھ زنا کرنا، ماں پہ غلط نظر ڈالنا، مطلب سمجھ رہے؟ سگا بیٹا یار، جس ماں نے 9 مہینے پیٹ میں رکھا، جس ماں نے دودھ پلایا، اسی ماں پہ غلط نظر ڈالے، غلط حرکت کرے، اس سے خراب، ذلیل، برا انسان کوئی ہو سکتا؟ بولو ہو سکتا کیا؟ اور اگر ایسا تمہیں کوئی مل جائے تو دوستی کرو گے، رشتہ داری کرو گے؟ اور اگر تم میں سے کوئی ایسا ہو تو توبہ کرو گے؟ جھانکو اپنے گریبان میں، بیٹا آرام سے، او حاجی جی توجہ رکھو میری طرف، توجہ رکھو۔ آج ہم میں 10% لوگ ایسے ہیں، کبھی جھانکا گریبان میں؟ تمہیں کیا پتا ہے؟ تم تو اشارے پہ نبی کے غلام، حسین پاک کو غلام کہہ دیتے ہو۔ ارے یار اگر حسین پاک کا جلوس نکلنا نا، کالے کپڑے پہن لیے، ہری پٹی باندھی، اور یا علی یا علی یا حسین یا حسین کہتا ہوا جب گلیوں سے گزرا، چھت پہ لڑکیاں کھڑی ہیں، عورتیں کھڑی ہیں، تو اور زور سے کودنے لگا، سینہ خدا کوٹنے لگا، ہاتھ اچھالے چیخنے لگا، بولا یا علی یا حسین یا علی۔ یہ کس کے لیے کود رہا؟ اس کی رگوں میں شیطان دوڑ رہا، ان لڑکیوں کو دیکھ کے کہ یہ غلام حسین ہو سکتا ہے؟ تمہیں خود فیصلہ کرنا پڑے، غلام حسین ہو سکتا ہے؟ ارے یار چیخو یا چلاؤ نہیں، بلکہ حسین کا کردار اپنے اندر لاؤ۔ کیا کہنے ہیں، واہ 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 واہ، حسین کی ادائیں ہائے ہائے، اپنے اندر اتار لو، ہاں 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 ہاں، تب تم حسین ہی ہوگے۔ کون ہے وہ جو اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنے جیسا؟ کتنا خراب انسان ہوگا۔ چہرہ دکھا دوں؟ سننا چاہ رہے ہو؟ اللہ اللہ نبی فرماتے، حدیث موجود، اور ایک نہیں 2 حدیث ہے۔ آج تم اپنا چہرہ تو دیکھو، کون ہے جو بے سگا بیٹا ماں کے اوپر غلط نظر ڈالے، غلط حرکت کرے؟ تو سن لو، عرس میں آنے والوں، جلسے میں آنے والوں، ان کمیٹی والوں کو مبارکباد دینا، انہوں نے جلسہ کیا، بڑی محنتیں کاوشیں کی ہیں، اور یہاں جلسے سے پیغام جا رہا ہے، تمہیں انشاءاللہ عمل کرنا پڑے گا۔ اللہ والے کے آستانے پر یہاں پر موجود ہے۔ اب ذرا سنو، نبی فرماتے ہیں تم یہ نام سنا ہوگا سود اور بیاج کا، نام سنا تم نے سود اور بیاج؟ بولو کتنے لوگ ہیں آج جو سود پہ کام کر رہے ہیں، حرام لقمہ کھا رہے ہیں، کتنے سٹا کھیلنا ہے، کتنے تاش کے پتوں سے جوا کھیلنا ہے، موبائل کے ذریعے جوا، میچ کے ذریعے جوا، یہ تمام چیزوں پہ جوا کھیلا جا رہا۔ حرام کا لقمہ کھانے والوں سنو، آپ جلسے میں آئے ہو تو ان برائیوں سے توبہ کر کے جانا۔ سود اور بیاج تم نے نام سنا ہوگا، پیاز نہیں بول رہا ہوں، بیاج بول رہا ہوں، ذرا توجہ رکھنا، توجہ رکھنا۔ سود اور بیاج نبی سے پوچھا گیا، آقا سے پوچھا گیا، آقا ذرا بتائیں سود اور بیاج کا گناہ کتنا ہے، سود اور بیاج کا گناہ کیسا ہے، سود اور بیاج کا گناہ کس طریقے کا ہے؟ تو میرے نبی فرماتے ہیں، آقا فرماتے ہیں، 2 حدیثیں ہیں۔ ایک حدیث تو یہ ہے کہ نبی نے فرمایا سود اور بیاج کا جو گناہ
है उस गुनाह के 70 दर्जे हैं, 70 दराजात हैं, 70 हिस्से हैं। यानी इतना बड़ा इतना बड़ा इतना बड़ा इतना बड़ा। तुम्हें इशारा इसलिए करके बता रहा हूं ताकि जहन में आ जाए, हिस्से मालूम हो जाए। और नबी ने फरमाया एक हदीस में कि उसके गुनाह जो है, उसका पाप जो है, उसके 73 दर्जे हैं। एक 70 की हदीस है, एक 73 की हदीस है। दोनों हदीसें मेरी नजर से गुजरी है, और भी अगर ज्यादा हो तो मुझे मालूम नहीं, मगर दो गुजरी है तो वो मैं तुम्हें बता देता हूँ। नबी फरमाते हैं ये सूद और प्यास का जो गुनाह है, हराम का लुकमा खाने वालों, हराम का लुकमा हल्क से उतारने वालों, आज तुम्हें अपना रिस्क पाक करना होगा। जो सूद लेते देते हैं, जो रिश्वत खाते खिलाते हैं, जो ब्याज लेते देते हैं, अब जरा सुनो, नबी फरमाते हैं सूद और प्यास का जो गुनाह है, उस गुनाह के 70 दर्जे हैं। इतना बड़ा आका का फरमान है, इन 70 दर्जों में सबसे छोटा वाला दर्जा जो है, उसका गुनाह ऐसा है, उसका पाप ऐसा है, जैसे सगे बेटे का माँ के साथ जिना करना, सगे बेटे का माँ के साथ मुंह काला करना। हराम का लुकमा अगर मुंह में जाए तो तुम्हें ये उससे पाप याद आ जाए, प्यारे मर जाना, मगर सूद और प्याज का लुकमा पास आने। वाह वाह वाह, क्या कहने, क्या खूबसूरत पैगाम है। वाह वाह, कितने लड़के हैं नशे के आदी हो गए, कितने लड़के हैं जो नशे के आदी हो। एक तो मोबाइल का नशा था, फिर तेरी मेरी बहन बेटियों का नशा, घूरे पे पड़ा, घूरे पे। अरे हेलो, क्या कर रही हो? डूब के नहीं मरा इसी घूरे में। तौबा तौबा, जुमला गलत है, लेकिन क्या करूं, इस्लाह के लिए बोल रहा हूं, माफ करना। जरा गौर करो, नशे के इंजेक्शन ले रहा, नशे के कैप्सूल खा रहा, और वो साइकिल का पिंचर जोड़ने वाला टूट, उसको भी जला जला कर सूंघ। नशेड़िया नशेड़िया, शराब पी पी के मुहर्रम शरीफ पे ढोल बजा रहा। तुझे किसने इजाजत दे दी? किसी से पूछा, बोले मोहब्बत में ढोल बजा रहा हूं, मोहब्बत में तेरी 3 एकड़ जमीन है, 2 एकड़ मस्जिद को क्यों नहीं दे दी तूने? क्या कहें, वाह वाह, हुसैन पाक के नाम पे तेरी मोहब्बत नाजायज काम पे आई है क्या? शरीयत के दायरे से हटकर अगर कोई ये कहे ये मोहब्बत है, तो मोहब्बत नहीं, ये मुखालिफत है, अदावत है। ईशा की नमाज में 4 रकात नमाज फर्ज है, अगर 5 पढ़ोगे तो चारों खत्म हो जाएंगे। कोई कहे कि क्यों साहब, सुभान रब्बियल अजीम कह रहे हैं, ज्यादा सवाब मिलना चाहिए, सुभान रब्बियल आला, किसी को गाली थोड़ी दे रहा है, बुरा थोड़ी कर, अच्छा तो ही कर रहे हैं। नहीं, दायरे से निकल गए, दायरे से हटे, क्या कहने हैं, तो ये भी खत्म। हुसैन की मोहब्बत ईमान का हिस्सा है, मगर शरीयत के खिलाफ अगर कोई करे, दायरे से हट के करे, तो वो मोहब्बत नहीं है। पहली जान नबी और आले नबी से ही नहीं है। क्या कहने हैं, समझ में आ रही बात? कितने लोग हैं मुहर्रम को घुमा रहे हैं, उस पे चढ़ौने चढ़ा रहे हैं, और मेले लगे पड़े, औरतें भी लड़कियां भी आ रही हैं जा रही हैं, करबला में पहुंच रहे हैं। करबला में वहां नबी के बच्चों को शहीद किया गया, उनके बच्चों की लाशों पर घोड़े दौड़ाए गए, हजरत सकीना के मुंह पे तमाचा लगा, अली असगर शहीद हुए लेटे, अली अकबर शहीद हुए लेटे, औनो मोहम्मद शहीद हुए लेटे, हजरत कासिम की लाश घोड़ों की टापों से बिखर गई थी, कपड़े में लपेट के रखी हुई है, हजरत अब्बास के कटे हुए बाजू शहीद हुए लेटे, सैयदजादियां जिनके ऊपर जिनके लिए कुरान की आयतें नाजिल हुई है, इन्नमा युरीदुल्लाह लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा, और वो अहले बैत जिनके मोहब्बत के लिए कुरान खुद कहता है, कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, हदीसें भी मौजूद है, आयतें भी मौजूद है, वो शहीद हुए वहां रहते हैं, और कुछ के हाथों में हथकड़ियां है, हम इतनी नस्लों के बाद सैयद है, लोग हमारे हाथ चूम रहे, वहां तो हुसैन पाक के सगे बेटे हैं, इमाम ज़ैनुल आबिदीन के गिरबान पकड़ के वहां पे करबला की जमीन में 3 दिन भूखे प्यासे, वहां पे अपने आप को नहीं बचा रहे, दीन और इस्लाम को बचा रहे, अरे अपनी प्यास नहीं बचा रहे हैं, बल्कि इस्लाम की प्यास
चूरन चाट के पत्तों की दुकानें हैं, तुम्हारे यहाँ करबला में जलेबी की दुकानें हैं, तुम्हारे यहाँ करबला में लड्डुओं की दुकानें हैं, तुम्हारे यहाँ करबला में हलवे पराठे की दुकानें हैं, तुम्हारे यहाँ करबला में गोश्त के तवाफ तले जा रहे हैं, तुम्हारे यहाँ करबला में झूले लगे हैं, तुम्हारे यहाँ करबला में आइसक्रीम, चाउमीन, मोमोज और ये तमाम चीजें हैं, तुम्हारे यहाँ करबला में बिसात खाने की दुकानें, खिलौनों की दुकानें। तुम छोटे छोटे बच्चों को कांधे पर रख के उनको खिलौने खरीदवाने जा रहा। अरे तुझे तेरे मिशन से हटा दिया था, तुझे तेरे मिशन से हटाया। वो 10 करबला को 10 मुहर्रम को करबला में क्या हुआ था? अरे तू क्या कर रहा है? बिसात खाने की दुकानों में लड़कियां जा रही है, कुछ लफंगे लड़के वो औरतों के मेले में जा रहे हैं। यही हिजड़े हैं ये, या बताओ कौन है ये? छक्के हैं क्या? इन्हें क्या खरीदने की जरूरत है? इन्हें कोई चीज खरीदने की जरूरत नहीं है। इनकी नीयत खराब है, इनकी ज़हन खराब है, इनकी नीयत में नीचपन है, इनकी रगों में शैतान है। ये औरतों के मेले में 10 मुहर्रम को करबला में इसलिए जा रहे ताकि तेरी मेरी बहन बेटी के कोनी लग जाए, धक्का लग जाए, आंखें टकरा जाए, मोबाइल नंबर मिल जाए, कोई मुस्कुरा जाए, बात हो जाए, इसका प्यार चल पड़े। अरे शर्माया गैरत करो। वहां नबी के बच्चे करबला में दीन बचा रहे थे और तुम्हारे बच्चे गुंडागर्दी कर रहे हैं। अरे तू बाप है, तूने अपने बेटे को क्यों नहीं रोका? मैं बताओ, अरे तू क्यों गया औरतों के मेले में? किसी के कोनी लग जाए, जिसके कोनी मारने गया, अगर तेरी माँ होती तो तू क्या करता? जिससे आंखें मिलाने गया। तेरी बहन होती तो तू क्या करता? जिसे धक्का मारने गया। तेरी भांजी होती क्या करता? अरे जिसका चेहरा देख ले, जिसकी मुस्कुराहट देख ले, जिससे बातें करने गया। तेरी भांजी भतीजी होती, खाला होती, चाची होती, टोपी होती, तो मरने को जगह नहीं थी। अरे शर्म करो। करबला में दीन बचाया जा रहा था। खुदा के लिए तुम खुराफाते मत करो। दुनिया वालों को बता दो, आज के बाद हम ये नहीं करेंगे। हम हुसैन तो नहीं बन सकते, मगर गुलाम हुसैन जरूर। वाह 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 वाह, क्या पैगाम है भाई, क्या पैगाम है। जिंदाबाद। वाह 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 वाह, क्या कहने हैं, क्या पैगाम है। गुंडागर्दी मचा के रखती है, मगर देखते ही नहीं हम लोग। ये हमारी कौम के बच्चे हैं। मालूम है तुम्हें, यहूद और नसारा ने उस वक्त ना कुछ बिक्री के मौलवियों को पैसे देकर के किताबें लिखवा दी थी, जो राफजी और माजरत के साथ बोलता हूँ, यहाँ तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह नाजिम भी सुलझे हुए हैं, बहुत पुराने शायर भी, वरना अक्सर नाजिम भी वही अशार कहते हैं राफजी वाले। उन्हें पता ही नहीं है, बस मजमा उठ जाए, मजमा उठ जाए, बस पता ही नहीं है क्या हो रहा, इसका मैसेज क्या जाता। कुछ शायर भी फिर उसी रविश पे आ जाए। मैं किसी का मुखालिफ नहीं हूं, मगर जो शरीयत के खिलाफ है, मेरा बाप भी है तो उसके खिलाफ है। क्या कहें, और वो किसी भी मजहब का है, वाह वाह वाह, चाहे वो कचौचे शरीफ से हो, बरेली शरीफ से, कहीं से भी हो, अगर शरीयत मुस्तफा पर है वो हमारे सर का ताज है। क्या कहने, वो हमारा है, और शरीयत के खिलाफ वो हमारा बाप भी है तो उसके हम खिलाफ। समझ में आ रही है बात? अब इस अवाम को क्या पता, अवाम भी कूद रही, अवाम भी कूद। अब मैं क्या तबसरा करूं, समझ गए होगे इशारा। इस तरफ जाना नहीं चाह रहा हूं, अपने आप को भी बस ये है कि अगला हमें चाहे प्रोग्राम मिल जाएगा, मजमा खूब कूद ले, ये कर ले, चाहे समाज में आग लग। ये नाज शरीफ नहीं पढ़ते क्या? कोई ऐसा है जी होश और इल्म वाला जो पसंद नहीं? मैंने खुद देखा कैसेटों में लोग सुनते हैं, मैंने खुद देखा कई मौलानाओं की जबान ये सुना कि अगर नाज शरीफ होती है, नाज शरीफ, ये मुमताज स्टैंड भी नहीं पढ़ते नाज शरीफ। ये लोग नहीं क्या नाज शरीफ पढ़ने वाले? मगर तुम्हें भी कूदने नहीं मिलता, नाचने नहीं मिलता, नाटक करने। और मुझसे पहले मुफ्ती साहब बहुत अच्छी बातें कह गए, तुम्हें थोड़ी कड़वी तो लगी होंगी, मगर बहुत अच्छी बात कह गए। वो इलाके के थे, उनका हक बनता है, इस वजह से जो चीज उन्होंने देखी होगी वो बोल गए, उनका हक बनता है, उनकी बातों को सराहो, या फिर गलत साबित करो, गलत साबित करो तो आओ मेरे सामने, वरना सराहो।
यार नाज शरीफ पढ़ने से ना हमारे झिनझिनी हो जाती है सुनने से यार। ये पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है सन्नाटा छा गया यार। तबीयत चाहती है, मुंह खत्म हो जाती है, अगर लगती हो जरूरतें लोग भूल जाते हैं। नाज शरीफ ऐसी चीज, बेशक। मगर बाज ऐसा पढ़ता है, अल्लाह माफ फरमा, हिदायत नसीब फरमा, बिल्कुल रास्ते से हट भी जाता, हटा भी देता। या तो नोट मिल जाए या फिर होठ मिल जाए बस। प्यारो, अल्लाह और रसूल के वास्ते इन कमेटी वालों से पूछो इन्होंने कितनी मेहनतें की। हजरत के साथ में क्या नाम है, रिजवान भाई, कितने फोन किए होंगे, मुझे कितने फोन किए इन लोगों को बुलाने, कितनी मेहनतें, कितनी काविशें करने में। खुदारा यार, आज के बाद तुम्हारा ये उर्स होना चाहिए ताकि अल्लाह वाला भी राजी हो जाए। समझ में आ रही बात? समझ में आ रही है? शरीयत के खिलाफ कोई भी खबर, अल्लाह में खत्म करने के लिए, क्योंकि बहुत बड़े प्रोग्राम। और फिर हाँ अल्हम्दुलिल्लाह फ्लाइट भी है लखनऊ से, समझ में आ रही है। और मैं जानता हूं, और तुम मोहब्बत से सुनना ना, बातें 100 ना हो 2 हो, लेकिन काम क्यों, समझे। और उलमा भी, अल्लाह सबके इल्म अमल में, ये मत समझो मैं अपने आप को, अल्लाह मुझे गुरूर तकब्बुर घमंड कि बहुत अच्छी बातें कर रहा हूं, नहीं, मैं तो खादिम हूं, नौकर हूं, नौकर, समझे। इस नियत से आया हूं, बखुदा कह रहा हूं, इस नियत से आया हूं, मौला बस कबूल फरमा ले और इनके गांव में बहारें अता फरमा। जहां जहां से जो आया मौला सबके घरों में हसनैन करीमैन का सदका अता फरमा। अल्लाह अल्लाह, मोहब्बत ये होती है, जरा सुनो, मदीने पाक के हालात ये थे कि अगर किसी के मकान बनता था ना तो आले रसूल को बुलाते थे। किसी के यहाँ शादी होती थी तो आले रसूल को, कोई बड़ा अच्छा काम होता था आले रसूल को, किसी का इंतकाल होता था आले रसूल को। मदीने शरीफ में का इंतकाल हो गया, इमाम हुसैन पाक को नमाज जनाजा की दावत दे दी। तवज्जो है यार, सहाबी की मोहब्बत दिखाऊंगा अभी तुम्हें। अब जब दावत दे दी, हुसैन पाक गए तो लोग खड़े हो गए, शहजादा रसूल आ रहे, नवाज रसूल आ रहे। जो पुराने बुजुर्ग लोग थे, साहबे रसूल थे, वो आपस में चर्चा करने लगे, लोगों देख रहे ये कौन है, यही वो हुसैन है। अगर नबी हालत नमाज में सजदे में थे तो यही बचपन में अगर पीठ पे बैठ जाए तो नबी ने सजदे से सर नहीं उठाया, जिस नवाजों के लिए आज उनका दीदार कर लो। सुभान अल्लाह। लोग किताब नहीं सुना रहे थे, आप बीती बता रहे थे। एक बोले सुनो मेरी बात सुनो, बोले मैं भी उस जुमे में मौजूद था। क्या बोले? उस जुमे में मैं मौजूद था जिस जुमे में नबी जुमे के दिन खुतबा पढ़ रहे थे मिंबर शरीफ पे, और यही बच्चा हुसैन पाक आ रहे थे, पाँव से पाँव टकराया, हुसैन गिर गए। नबी ने खुतबे को रोक दिया, मिंबर शरीफ से उतरे, जा करके बच्चे को उठा लिया, चूमने के बाद जाने सारे सुनो, हुसैन मिल्ली व अना मिनल हुसैन, मैं हुसैन से और हुसैन मुझसे। अब सहाबा भी देख रहे हैं, मिंबर शरीफ पे रखा हुसैन को, इतने खूबसूरत बच्चे, और नबी फरमाते अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहु फअहिब्बहु व अहिब्ब मन युहिब्बुहु। तुम्हारे लिए भी दुआ हो गई, कयामत तक के हुसैनियों के लिए दुआ हो, मगर वो ढोल बजाने वाले नहीं, गुंडागर्दी करने वाले नहीं, समझे, जो पक्का सच्चा हुसैनी। नबी दुआ फरमा दे, ऐ अल्लाह मैं हुसैन से मोहब्बत करता हूं, तू भी मोहब्बत फरमा। और अल्लाह जो इस हुसैन से मोहब्बत करे तू उससे भी मोहब्बत करना। अब हुसैन पाक के बारे में औरतें आड़ में थी ना उधर, कहने लगी, कुछ बूढ़ी औरतें कह रही सुनो सुनो, जो नई बहुएं और बेटियां थी, सुनो ये वो बच्चा है, ये वो हुसैन है कि अगर इनकी माँ नमाज पढ़ती होती और ये झूले में अगर रोने लगे तो जन्नत से फरिश्ते झूला झुलाने आ जाते थे।
एक दिन ईद के लिए कपड़ों के लिए रोने लगे तो अल्लाह ने जन्नत से कपड़े भेज दिए। क्या कहे हाय हाय। एक बूढ़े बोले मेरी और सुनो, मेरी और सुनो। बोले मैं था उस मजलिस में, सब आप बीती बता रहे, सब आप बीती कह रहे। एक मर्तबा हुसैन पाक और हसन पाक घर में थे तो मेरे नबी बयान कर रहे थे, सहाबा को पता चला तो यके बाद दीगर आने लगे। एक साहबी जंगल से आए, हिरनी का बच्चा पकड़ लिया, छोटा सा बच्चा, वो उन्होंने नबी को पेश कर दिया। हसन मौजूद थे, हजरत इमाम हसन उस बच्चे से खेलने लगे और खेलते खेलते घर चले गए। अब बच्चों की आदत थी, हुसैन बोले भैया ये बच्चा मुझे दे दो। बोले तुम भी नाना जान से ले आओ। मैं तो नाना जान से लाया हूं। अब माँ ने सुना तो माँ बोली बच्चा कहां से आएगा? कहा नहीं दोनों भाई एक ही से खेलो। कहा नहीं माँ, नाना जान से लाए हैं ना, मैं भी नाना जान से लाऊंगा और थोड़ा सा बड़ा लेके आऊंगा। अंदाज देखो बच्चों का। कहा थोड़ा सा बड़ा लेकर के आऊंगा। अब हुसैन पाक दौड़ लगा दे, कह रहे नाना जान, नाना जान। नबी बयान कर रहे थे, रुक गए, सहाबा ने रास्ता दे दिया। हुसैन इतनी जोर से नाना से जाकर टकरा, गले में हाथ डाले और कहने लगे नाना भैया असल बहरन का बच्चा दिया, मुझे भी चाहिए पर थोड़ा बड़ा चाहिए। अब यार बच्चा हो तो दे। अब मेरे नबी प्यार कर रहे हैं जैसे तुम छोटे बच्चों को हाथ ले लेकर अपनी दाढ़ी पर रगड़ रहे हैं, जो भी अंदाज था प्यार का। अल्लाह अल्लाह। हुसैन जल्दी कर रहा है, कह रहे नाना मुझे जल्दी दो, भाई खेल रहे हैं, मुझे जल्दी। बच्चे जल्दी करते हैं। सहाबा अर्ज करने लगे आका इजाजत दे दे हमें, हम जंगल का चप्पा चप्पा छान मारेंगे, कहीं ना कहीं बच्चा तो हाथ आएगा। नबी ने फरमाया नहीं। मेरे नबी हुसैन के रोने को देख करके जंगल की तरफ को देखते हैं तो देखा ये कि जंगल से हिरनी अपने बच्चे को लेकर के आ रही है और आकर के कह दिया जो पहले बच्चा था वो भी मेरा था, वो छोटा वाला था, अब बड़ा बच्चा लेकर के आई हुआ था, कबूल फरमा ले। मैं अपने बच्चों की जुदाई बर्दाश्त कर सकती हूँ मगर साथ माँ के बच्चों का रोना बर्दाश्त नहीं कर सकती। नारे तकबीर, नारे रसालत, फैजान अहले बैत अतहार, जिक्र शोदाए करबला, हुजूर सैयद मुकम्मुर रहमान मियां साहब किबला, नारे तकबीर, वो नारे रसालत। वो आप बीती चल रही है, ये बातें सब हो रही हैं, मुख्तसर कर रहा हूं। इमाम हुसैन पाक जनाजे की तरफ गए, तवज्जो, कहां गए बोलो? जनाजे की तरफ को गए, नमाज जनाजा अदा की, दुआ फरमा दी अल्लाह इसकी मग़फ़िरत फरमा दे। क्या खुशकिस्मत होंगे वो सुभान अल्लाह, जिसके लिए नवासा दुआएं कर रहा है। क्या जो कौन नवासा? जो जन्नती जवानों का सरदार है, वो नवासा जो जन्नती जवानों का सरदार है। हुसैन पाक ने नमाज जनाजा पढ़ा दी, लोगों ने हाथों का बोसा दिया और सर पे हाथ रख पाए, अपनी अपनी दुआएं कराने लगे। लेकिन जिसके लिए मैंने ये वादे उठाया वो जुमला सुनो। हुसैन पाक ने एक तरफ अपनी जूती उतार दी थी, अब जब हुसैन पाक जूतियों की तरफ को चले तो देखा जूतियों के पास एक बुजुर्ग शख्स है, एक बूढ़े शख्स है, एक बुजुर्ग शख्स है जिनका चेहरा ढका हुआ है। हुसैन पाक की जूती उठा करके अपने यहाँ राम पे रखे हुए हैं और हुसैन पाक की जूती वो बुजुर्गवार साफ कर रहे हैं। लोगों हुसैन पाक की जूती वो बुजुर्ग अपने रुमाल से साफ नहीं कर रहे थे, अपने दामन से साफ नहीं कर रहे थे, किसी और कपड़े से हुसैन पाक की जूती साफ नहीं कर रहे थे, बल्कि वो बुजुर्ग अमामा शरीफ बांधे हुए थे। उस अमामे के ये शिमला जो होता, इस शिमले से हुसैन पाक की जूती साफ कर रहे थे। हुसैन पाक देख रहे, लोग जमा हो गए, भीड़ लगी हुई है, लेकिन बुजुर्ग का चेहरा ढका हुआ है। कौन आशिक रसूल है? ढोल बजाने वालों, थोड़ा बातें करने वालों, अरे इश्क हो तो ऐसा हो, जरा देखो हुसैन पाक की जूतियां
کربلا میں تھے شملے سے صاف ہو رہی ہے. حسین پاک کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, جوتیوں میں پاؤں ڈالا, انہوں نے پاؤں پہ ہاتھ لگایا, اپنے ہاتھ کو بوسہ دے لیا. حسین پاک کہنے لگے اے بزرگوار, آنکھوں میں آنسو تھے کیونکہ یہ نبی کا شہزادہ تھا, نبی کی تربیت پائے ہوئے تھا, آنکھوں میں آنسو آئے. کہنے لگے اے بزرگ اپنا چہرہ دکھاؤ, بزرگ کون ہو ذرا مجھے بتا دو چلے, کون غلام حسین ہے, کون عاشق رسول ہے. جب اتنا کہا کیوں کر رہے ہو, کہا حسین میں نے دیکھا تم سجدے, نبی سجدے میں تھے, تم پیٹ پہ بیٹھے, نبی نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا, نبی گود میں لے کر کے دونوں حسنین کریمین کو یہی کہتے تھے اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہما. اے حسین میرا پردہ, میرا راز فاش مت کرو, میرا چہرہ ڈھکا رہنے دو. حسین بولے پھر تو تمہیں یہ بھی معلوم ہوگا میں نے جو چیز نانا سے مانگی ہے وہ نانا نے دے دی ہے, کبھی میرے نانا نے مجھے منع نہیں کیا ہے. اگر تم نانا کے غلام ہو تو حسین کی اس بات کو پورا کرو, اپنا چہرہ دکھاؤ. وہ صاحب یہ رسول بولے ارے حسین تم پر میری جان قربان, میری گردن مانگو, گردن حاضر ہے, خون کہہ کے قطرہ مانگو, حاضر ہے. حسین پاک کے کہنے پر ان بزرگ نے جب اپنا چہرہ کھولا تو سنو وہ بزرگ کون تھے, ایسا ویسا مولانا نہیں, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. واہ 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 واہ, یہ کون ابو ہریرہ ہے, واہ 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 واہ, یہ کون ابو ہریرہ ہے جن سے تقریباً 5000 حدیثیں مروی ہیں, ہائے 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 ہائے, جنہوں نے قرآن پڑھا تو میرے نبی سے نماز پڑھی, میرے نبی کے پیچھے جو روضے شریف کے پیچھے مدرسہ تھا اسی کے طالب علم. اللہ اکبر. ان کے باتیں یاد کرتے تھے بھول جاتے تھے. ایک دن نبی کی بارگاہ میں آقا پریشان ہوگا, کیا بات ہے, کہا بھول جاتا ہوں, کہا چادر پھیلاؤ. نبی نے مٹھی بھری ایسے ڈال دی, مٹھی بھری ہے 3 مرتبہ, کہا جاؤ لے جاؤ. لے گئے تو ابو ہریرہ خود کہتے وہ دن آج کا دن ہے جو میں نے سن لیا پڑھ لیا کبھی بھولا ہی نہیں, سبحان اللہ سبحان اللہ, کیا کبھی بھولا ہی نہیں. ایک دن انہیں بڑی بھوک لگ رہی تھی, بہت زیادہ بھوک لگ رہی, بہت زیادہ بھوک. تو انہوں نے سوچا کیا کروں کیا کروں کیا کروں. جو مسجد کو راستہ جا رہے تھے نا وہیں کھڑے ہو گئے, جو بھی ملے السلام علیکم سلام کرتے. کوئی تو خیریت پوچھے گا اور پوچھے گا کھانا پانی, کوئی تو کچھ پوچھے گا. اور تمہارا کیا حال ہے, یہ پہلے کے لوگوں کا. اب تو شاعر صاحب یہ حال ہے ان کو, اگر سگا بھیا بھی آ جائے نا یا بہنوئی آ جائے اور کھانے کا ٹائم آ جائے تو بیوی کے اشارہ, بیوی کیسے اشارہ کرے گی, سننا رضوان بھائی, اچھا یہ بھی اشارے کو سمجھتا, آجا اندر, اندر ہی بٹھال کے کھلا دے گی, ختم. بہنوئی ہے یا کوئی رشتہ دار ہے, کھانے کے ٹائم اتنا برا لگتا. وہ پہلے کے لوگ تھے دسترخوان پہ بٹھا دے, اشارہ سمجھ گیا اشارہ. ویسے ہی جورو کے آدھے تو غلام ہوئی تو نہ اماں کا کہنا ہوتا نہ اس کا. ضرور بیوی کے حق ادا کرو, شریعت اس سے محبت کرو, پیار کرو. بعض اتنا بیکار ہے, گھر میں بیوی ہے مگر پھر بھی دوسری عورتوں سے SMS اور بات چیت پکڑی جاتی ہے. توبہ کرو. اب ہوا یہ, کھڑے تھے بولے السلام علیکم, بولے وعلیکم السلام. کسی نے پوچھا ہی نہیں کھانا پانی, کھانا چاہیے. حضرت عمر آ رہے تھے, دیکھا توڑے, یا عمر سلام اللہ علیکم, السلام علیکم. حضرت عمر بولے وعلیکم السلام. جواب دے کہ یہ بھی نماز کو چلے گئے. یار اب کیا ہوگا, اور بھوک کے مارے حالت خراب. اب بعد میں میرے نبی آئے, بولے آقا السلام علیکم. نبی بولے ابو ہریرہ بھوک لگ رہی ہے. سبحان اللہ, واہ 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 واہ. کیا بولے ابو ہریرہ, بولے آقا اتنے چلے گئے, کسی نے نہیں پوچھا, قربان جاؤں آپ پر, سبحان اللہ, بہت بھوک لگ رہی ہے, بہت بھوک لگ رہی ہے. اللہ, نبی بولے آ جاؤ. اتفاق سے نبی کے پیٹ سے بھی پتھر بندھے تھے. اللہ, مگر میرے نبی نے دودھ کا پیالہ لیا. اب 70 صحابہ جمع ہو گئے, سب کتنے, دودھ کا پیالہ لے لیا.
ابو ہریرہ سوچ رہے تھے یار میرے ہی نمبر آ جائے تو کچھ تو خیر سہارا ہو ہی جائے گا. میرے نبی نے پیالہ ہاتھ میں لیا گا تعال یا ابا ہریرہ. یہ میری عربی ہے, اچھا میں بنا رہا ہوں عربی, مفہوم. آ جاؤ ابو ہریرہ میرے پاس آؤ. ابو ہریرہ فرمایا ادنو منی, اور قریب آ جاؤ. جملے میرے ہیں, میں نے اس لیے صاف کر دیا. اچھا کہ ابو ہریرہ آ جاؤ. ابو ہریرہ ہے, دل میں ہے مجھے ہی دیں گے. میرے نبی نے فرمایا ابو ہریرہ لو دہنی طرف سے پلانا شروع کرو. ابو ہریرہ کے جھٹکا لگاؤ گے نہیں لگاؤ کہ یار ختم. بسم اللہ پڑھ کے پیا تو نہیں پیا گیا, اتنے کا اتنے, پھر اور پیا اور پیا اور پیا. تمام صحابہ نے پی لیا مگر پیالہ ختم نہیں ہوا. دل میں دل, جان میں جان آ گئی. میرے نبی نے فرمایا ابو ہریرہ لو اب تم بھی پی لو. ابو ہریرہ نے بسم اللہ پڑھ کے پیا, خوب پیا, پھر بھی بچ گیا. میرے نبی بولے اور پیو اور پیا, کہ شیر ہو کے پیو, شیر ہو کے پیا. لیکن پیالہ ختم نہیں ہوا. پھر میرے نبی نے بھی اسی جگہ ہوٹ لگا کر کے پیا تھا. اب اعلی حضرت کیا بولے, کیوں جناب ابو ہریرہ کیسا تھا وہ جام شیر. شیر بولتے ہیں دودھ کو. کیوں جناب ابو ہریرہ کیسا تھا وہ جام شیر, اور جس سے 70 صاحبوں کے دودھ سے منہ پھر گیا. آئے آئے آئے. یہ حضرت ہے. بات نکل گئی دوسری طرف جا رہی, ختم کر رہا ہوں. تین لوگ ایسے جن کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں. یہ شروع ہوا تھا نا, رہنا جائے. نمبر 1 ماں باپ کا نافرمان. نمبر 2 ومنان, احسان کر کے احسان جتانے والا. احسان کر دیا پھر چوراہوں پہ جوتے مار رہا کھڑا کر. نمبر 3 ومکذب بقدر, تقدیر کو جھٹلا